ప్రేక్షకులందరికీ దేవుని మహాపరిశుద్ధ నామంలో వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈరోజు ఈ సమయం మీ అందరితోని వాక్యం ధ్యానించి స్తుతించి దేవుని ఆరాధించి ఆయన సన్నిధానంలో కొద్ది సమయం గడపడానికి దేవుడు గొప్పగా కృప చూపించారండి. వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. కిందటి వారం ద 39th book in Old Testament, లాస్ట్ బుక్ మలాకి ధ్యానించుకున్నాము. ద 39th book in Old Testament, Malachi, closed. With that ended the recorded Old Testament books. Let us go to the book of Malachi. ఒక్క నిమిషం మలాకీలో ఒక్క వర్స్ ధ్యానించుకొని కొన్ని మాటలు ధ్యానించుకొని మనము we will go to the ఇంటర్-టెస్టమెంట్ పీరియడ్. ఈ 400 ఏండ్ల పాత నిబంధనకి కొత్త నిబంధనలో ఏమేమి వాట్ ఈస్ దాట్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ టు ద న్యూ టెస్టమెంట్ అనేది కొన్ని మాటలు ధ్యానించుకొని మనము ముగించుకుందామండి. మలాకీ చాప్టర్ 4 verse 5 ముగింపబడ్డది. ఎలా ముగింపబడ్డది? నేను మీకోసం ఒక దూతని పంపిస్తున్నాను. See, I will send you the prophet Elijah before that great and dreadful day of the Lord comes. This is about the first coming of the Lord and also about the second coming of the Lord. Before that great and dreadful day of the Lord comes, he will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, or else I will come and strike the land with a curse. So, Old Testament ended with curse. ఒక్క నిమిషం తెలుగులో ధ్యానించుకుందామండి. క్షమించాలి. జస్ట్ ట్రైంగ్ టు. యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు, ద డే ఆఫ్ ద లార్డ్, భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను ప్రవక్తయగు ఏలియాను మీ యొద్దకు పంపుదును. So it is about the second coming of the Lord and about the two witnesses, Elijah and Enoch. నేను వచ్చి దేశమును శపించకుండునట్లు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టును, పిల్లల హృదయములను తండ్రుల తట్టును త్రిప్పును. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద గ్రేట్ డే ఆఫ్ ద లార్డ్ అండ్ ఆల్సో అబౌట్ ద జడ్జ్మెంట్. అప్పుడే విత్ మలాకీ ద లార్డ్ క్లోజ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ with the curse and what is going to happen to the world, what is going to happen in the earth when the day of the Lord comes, that is second coming. అప్పుడు తీర్పు అనేది ఎలా ఉంటుంది అనే మాటని చాలా సూటిగా స్పష్టంగా దేవుడు చెప్పేశారు. సో మలాకీ క్లోజ్డ్ విత్ two prophecies. The first prophecy is about the first coming and the second prophecy is about the second coming. The prophet pronounces the moral judgment of God upon the exiles returning from Babylon more than Haggai and Zechariah do. Furthermore, his book contains some of the most wonderful prophecies we have of the first and second advent.
Malachi chapter 3 verses 1 to 5, and of the ministry of Elijah and Enoch preceding the second advent. This is what the book closed with, that Malachi chapter 3 verse 17 to chapter 4 verse 6, that ended with the first and the second coming of Jesus Christ. ఒక నిమిషం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువా, మీరు వచ్చారు తండ్రి. మీ మొదటి రాకడ, పాప క్షమాపణ, విమోచనం అనేది ఏంటనేది, you came as the expressed image of God himself. You came as the word of God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. మీరు రాకపోతే ప్రభువా, ఈ ప్రపంచంలో మేమందరం ఇంకా ఇప్పుడు ఇలా ఉన్న ప్రపంచం ఎలా ఉండి ఉంటుందో. బట్ యూ కేమ్, మీ రక్త ప్రోక్షణలో తండ్రి మమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా, మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న బిడ్డలకి పరిశుద్ధత అనేది మీరు ఇచ్చారు తండ్రి. క్షమాపణ అనేది ఇచ్చారు, విడుదల అనేది ఇచ్చారు ప్రభు. Forgiveness and redemption flowed through this earth because of your coming, O Lord. Lord, you worked through silently throughout the intertestament period, all the 400 years, and prepared this land for your coming, O Lord. And you are preparing us further, your believers and your saints, O Lord, for your second coming. మమ్మల్ని ఆత్మరీతిగా తండ్రి, శారీర రీతిగా ప్రభువా, you are preparing us with your grace and with your mercies, O Lord. You are preparing this earth once again for your coming, for the judgment. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. మేము ఎలా ఉండాలి, మేము ఏం చేయాలి అనే మాటని కూడా మీరు మలాఖీ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు తండ్రి, పాత నిబంధన క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ప్రభు, మలాఖీ 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో ఆ కొద్ది మంది శేషుల మీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు తండ్రి, దేవుడు అంటే ఏంటనేది, దేవుని బిడ్డలుగా మేము ఎలాగో ఈ ప్రపంచంలో ఎలాగో జీవించాలి అనే మాటని మీరు వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నప్పుడంట పరలోక రాజ్యం నుండి చెవియొగ్గి మీరు విన్నారంట తండ్రి. ఈ రోజుల్లో కూడా ఆ కొద్ది మంది, మిమ్మల్ని తెలుసుకున్న కొద్ది మంది శేషులుగా మేము ఎలా జీవించాలి, హౌ వీ కెన్ గో అబౌట్ ఇన్ ప్రొక్లైమింగ్ ద గాస్పెల్. అడుగడుగుకి ఆ 33.5 సంవత్సరాలు తండ్రి ఈ భూమిలో జీవించి మాతో ఎన్నో రకాలుగా మాట్లాడిన దేవుడు మీరు తండ్రి. ఇప్పుడు ఇవాళ కూడా తండ్రి ప్రభు, మేము మిగిలిన వాళ్ళమిగే ఉన్నాము. We are the set apart in this world, O Lord. మేము ఎంత ధైర్యం కలిగి ఎలా ఉండాలి, ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా ఎన్ని మంచి కార్యాలు జరగాలి, బిఫోర్ ద డ్రెడ్ఫుల్ డే కమ్స్, బిఫోర్ ద డే ఆఫ్ ద లార్డ్. పాత నిబంధనలు ఎలాగ ముగించారు, కొత్త నిబంధన ఎలాగ ప్రారంభమైంది. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రతి ఒక్క మాటని తలంచుకొని తండ్రి, మేము ఎలా ఉండాలి, ఎలా నడవాలి, ఎలా జీవించాలి అనేది మాతోని మాట్లాడిన దేవుడు మీరు తండ్రి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. సూటిగా స్పష్టంగా మాతోని మాట్లాడారు ప్రభు.
Lord, we pray for this world, O Lord, all that is happening around us. మమ్మల్ని ధైర్యపరిచి, బలపరిచి, స్థిరపరచండి తండ్రి. లోకక్షేమం, లోక విడుదల, లోక రక్షణ, లోక స్వస్థత కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభు, యోబు చుట్టూ ఎలాగో కంచె వేశారో తండ్రి, అలాంటి కంచె ఈ ప్రపంచం చుట్టూ వేయాలని కోరచ్చు. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ గాడ్. The 39th book of Old Testament, Malachi, closed with a curse. It talks about the dreadful day that is going to come, the day of judgment. See, I will send you the prophet Elijah before that great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the heart of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers, or else I will come and strike the land with a curse. యోబు గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 25 నుండి 27 వచనాలు ఒక్కసారి ధ్యానించుకుందామంట. యోబు గ్రంథంలో అప్పుడే యోబు గ్రంథం అనేది చాలా పాత గ్రంథం. ఇట్ ఈస్ మచ్ ఓల్డర్ దాన్ ద పెంటట్యూక్. అప్పుడే మొదటి రాకడ గురించి యోబు ఆయన ఎన్నో బాధలు ఉన్నా కూడా, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఆన్ ద డ్రెడ్ఫుల్ డే వెన్ ద జడ్జ్మెంట్ కమ్స్. దానికి యోబు ఒక గొప్ప ఉదాహరణ. అంత బాధలో, దుఃఖంలో ఉన్నా కూడా యోబు ఎలా ప్రాఫెసీ ఇస్తున్నాడంటే, నా విమోచకుడు సజీవుడనియు తర్వాత ఆయన భూమి మీద నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. హియర్ Job is talking about the first coming of the Lord, that my Redeemer lives. He is going to come. ఇలాగూ నా చర్మము చీకిపోయిన తర్వాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లిఫ్టెడ్ అప్. మానవులందరూ ఎలాగో ఎత్తపడతారు. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద సెకండ్ కమింగ్. శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను, నా మట్టుకు నేనే చూచెదను, మరి ఎవరును కాదు, నేనే కన్నులారా ఆయనను చూచెదను. నాలో నా అంతరింద్రియములు కృషించి ఉన్నవి. నేను ఎలాగ ఉన్నా కూడా, నేను ఈరోజు ఎలాంటి పరిస్థితిలో నేను ఉన్నా కూడా, నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ మై లార్డ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ లిఫ్టెడ్ అప్. సో దట్ ఈస్ వాట్ the end of the Old Testament is all about. Yeah, the dreadful days are going to come. You are going to see those dreadful days, but prepare yourself for that. How Job has prepared himself for that. ఏమైంది? దేవుడే ప్రత్యక్షమయ్యారు యోబుకి. గాడ్, దేవుని ప్రసన్నత, God came down and spoke to Job out of the whirlwind and out of the storm. So we all are going to see the judgment days and the dreadful days, but it's already happening. It's happening around us. So be prepared like Job. The difference between Old Testament and the New Testament, ఒకటి రెండు మాటలు ధ్యానించుకొని, బిట్వీన్ ది టెస్టమెంట్స్ ఏం జరిగిందనేది, దేవుడు ఎంత సైలెంట్గా పనిచేశారు, గాడ్ వర్క్స్ సైలెంట్లీ, ఎలా పనిచేశారు అనే మాటని, కొన్ని మాటల్ని ధ్యానించుకొని మనము దెన్ we go to the Old Testament, all the Gospels, the first verses of
ఆల్ ద గాస్పల్స్, వాటిని కూడా ధ్యానించుకొని ముగించుకుందామండి. ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ was originally written, it was written in the language of Hebrew. It was a Hebrew Bible written between 1200 to 165 BC. Complete all the books of the Old Testament, all the 39 books of the Old Testament. History of Israel, what it consists of? It consists of history of Israel, God's law, and shows how the world began and how the people of Israel came to be, and all the kings and prophetic activities. So all the 39 books of the Old Testament consists of all this. New Testament, written by Christians in the 1st century AD. It discusses the teachings of person of Jesus. Old Testament lo enti Messiah gurinchi prophecies. New Testament lo enti కొత్త నిబంధనలు ఏంటి? మసయ వచ్చారు భూమి మీద. God was incarnate in Jesus Christ and he lived amongst us. It discusses the teachings and the healings and the works of Jesus himself, God himself, as well as events relating of 1st century Christianity. It documents how the world is saved through what Jesus did for his people. The focus of Old Testament was on history. The New Testament was on person, on God himself, on Jesus himself. The Old Testament predicts a Messiah. Messiah వస్తున్నాడు అనే మాటని పాత నిబంధనలో త్రూఅవుట్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్, జెనసిస్ నుండి మలాకి వరకు మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. అండ్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ రివీల్స్ హూ ద మెస్సయా ఈజ్. హీ లివ్డ్ అమంగ్స్ట్ us. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఒక్క స్తుతి చెల్లించుకొని దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తామంట. మనకి ఎంతగానో మనల్ని హెచ్చించిన దేవుణ్ణి మనం స్తుతిస్తామంట. మీ అందరికీ వచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ వర్షిప్ విత్ మీ. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. స్తుతి ఆరాధన, it brings down the presence of God to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah's tomb, and all alone. అప్పుడే యోబు ప్రవచించాడంట, మై రిడీమర్ లివ్స్. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. On the ground at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, మరణమా నీ ముళ్ళెక్కడ? హల్లెలూయా. This is what Job prophesied.
Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, our God. We need our Lord once again, once more than anything else, more than ever more. Now, today, hallelujah, glory to God. Shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Hallelujah. My gaze transfixed on Jesus' face. This is what Job prophesied. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Praise the name of our Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Lord, the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Hallelujah. Glory to God. Between the Testaments, మలాకీ ప్రాఫెసీ తర్వాత, మలాకీ ప్రాఫిట్ ఆయన కాలం అయిపోయిన తర్వాత, there was no prophetic activity for 400 years until the birth of John the Baptist. అయితే ఈ 400 ఏండ్లలో ఏమి జరిగింది అని కొన్ని మాటలు ధ్యానించుకుందామండి. It is history, but it is good to know the history that the Lord had written. Biblical history, కొన్ని మాటలు ధ్యానించుకుంటే మనకి కొంతవరకు క్లారిటీ వస్తుంది. Israel struggle for existence and restoration. Israel struggled through. Ezra and Nehemiah left a settled form of government in Palestine, ruled by a council of elders and priests who formed an ecclesiastical code for 150 years. So religious activity అని ఎలా ఉండిందంటే ఉండింది. People were meditating on the law of God, but still they had the influence of other cultures and other religions as well, other religious practices, and వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న దేశంలో ఏమేమి జరిగిందో అవన్నీ కూడా, దో ఎజ్రా అండ్ నెహమియా దే సెటిల్డ్ a very definite form of government. మీరు ఇలా ఉండాలి, ఇలా జీవించాలి, రోజు దేవుణ్ణి ధ్యానించాలి మీరు. అండ్ యు ఆల్సో రీడ్ ద లా ఆఫ్ గాడ్, ధర్మశాస్త్రాలు చదవాలి, పాటించాలి. ఇలాంటి ఒక
ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ఒక సెట్ ఫోకస్ ఆఫ్ సొసైటీ అనేది నెహమయా ఎజ్రా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆఫ్టర్ దాట్ పీపుల్ స్టిల్ స్ట్రగుల్డ్ విత్ దేర్ ఫెయిత్. Ezra and Nehemiah set up synagogues of worship schools, schools of instruction and local courts, and a body of rulers, magistrates and ecclesiastical presbyters. ఇవన్నీ కూడా అంత డెఫినెట్గా ఫామ్ చేశారు వాళ్ళు. అయినా కూడా people went astray. They still struggled with their faith, as we all are struggling today. The same thing existed in those days as well. 300 శతం so to exactly to say 331 క్రీస్తు శతం ముందు Alexander the Great of Greece, he ruled over Persia, Syria, and allowing what he did, how God worked silently through the other nations, through the non-believers. Koreshu Raju nundi Alexander and also certain other kings, certain other pagan kings, దేవుడు ఎలా పనిచేశారంటే అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఆయన అంత గొప్ప రాజు ఆయన. హీ వెంట్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అండ్ హీ ఈవెన్ వెంట్ టు ఇండియా టు ఎస్టాబ్లిష్ హిస్ కింగ్డమ్. హీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ అన్ వరల్డ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, అంటే మొత్తం అందరూ నన్ను రాజు అని మొత్తం ఈ ప్రపంచానికి కింగ్డమ్ ఆఫ్ he wanted to establish a kingdom of earth and he wanted to establish a universal kingdom. అంత ఒక ప్యాషన్తోని ఆయన వివిధ దేశాలకు వెళ్ళి ఆయన వాళ్ళందరినీ ఆ దేశాలని అణిచివేసి వాళ్ళందరూ నా కాళ్ళ కింద ఉండాలి, గ్రీక్ కింగ్డమ్ అనేది చాలా పెద్ద కింగ్డమ్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి అనే ఆ ఒక ప్యాషన్తోని ఆ ఒక ఫోకస్తోని ఆయన ప్రపంచం అంతంతటా వెళ్తున్నప్పుడు అలాంటి ఒక రాజు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అంటారు. అలెగ్జాండర్ అన్నప్పుడు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అంటారు. ఆయన he allowed the Jews from the different nations to come and have their own government in their own land. దేవుడు పనిచేశారు. Thank you Lord, thank you Jesus. And their practices and their own self-government and their practices, ధర్మశాస్త్రాలు పాటించడానికి అనే అంత ఆ ఫ్రీడమ్ అనేది అలెగ్జాండర్ అనుగ్రహించారు. Alexander died and then his kingdom was divided into 4 generals. During this time, the Roman power began. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో రోమియలు they were like a small tribes. They established their kingdom. They came to power. In 37 BC, so ఈ 400 ఏండ్లు Alexander tarvata there were Maccabees and there were many kings, in akkadakada pockets of land on the earth. They were trying to establish their own kingdom and all. Recorded Bible record chesi undi emundante in 37 BC Herod came to power. He built the temple. ఆయన మందిరాన్ని ఎందుకు కట్టాడంటే టు విన్ ఓవర్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ ద Jews, because Jews were against the domination of Roman power. They revolted against the Romans. Herod was established as a governor for Jerusalem and the nearby regions anamata. So యూదులను టు విన్ ఓవర్ దేర్ హార్ట్ ఆయన మందిరాన్ని పునరుద్ధానం చేసి he renewed the temple and he built the temple in a very rebuilt the temple in a very magnificent way. But still he was in favor of Romans as well to retain his power as the governor.
ఇక్కడ ఏమైందంటే యూదుల్లో రోమియలు, గ్రీకులు అండ్ ఇతర దేశస్తులు వీళ్ళందరూ వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఆల్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కరప్టెడ్ దేర్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్. సో దే స్టార్టెడ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఏలియన్ కస్టమ్స్. అండ్ ఇందులో హెరోద్ ఈవెన్ మసాకర్డ్ మెనీ నోబుల్స్ as well. ఇందులో నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరంటే ఫారిసీస్, స్క్రైబ్స్ అండ్ లాయర్స్. దే బికేమ్ మోర్ ఎస్టీమ్డ్ దాన్ ద టెంపుల్ ప్రీస్ట్హుడ్ అనమాట. దే బికేమ్ మోర్ ఎస్టీమ్డ్ రిలీజియస్ లీడర్స్. ఎవరండి? ఫారిసీస్. దే ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ ద రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ మోర్ దాన్ ద scripture and more than worshipping the Lord in spirit. So akkada emaindante the word was watered down and the spirituality anedi chaala debbatinadi anamata. From the much confusion and controversy among the Jews over the interpretation of the law and prophecy came the two great sects, the Pharisees and the Sadducees. When the nation rebelled against the Romans in AD 70, they were defeated and scattered among the Gentile nations, and they were scattered among the Gentile nations. And this has given the Jews to go over to different countries anamata. This has happened after the death of Jesus Christ and the resurrection. This has happened in AD 70, Anno Domini 70. Prabhu vachina tarvata యూదులందరూ చెదిరిపోయారు అనమాట. So God worked through the history. God prepared the Gentile kings to let Jews worship their sovereign God. God prepared heavens and his armies to send his son to earth. దేవుడు తన కుమారుడిని 400 ఏండ్లు ఎలా జరిగిందంట. దేవుని జినియాలజీ అనేది ఎలా ఉండింది, యేసుప్రభు జినియాలజీ అనేది అది చూసినప్పుడు దేవుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేశారు అనే మాటని కూడా మనం తెలుసుకుంటామంట. ఒక్కసారి ఈ 400 years ఆఫ్ జినియాలజీలో మనము చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఒక్కసారి లెటస్ లుక్ అట్ మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం. మాథ్యూ చాప్టర్ 1 verse 1. అబ్రహాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన క్రీస్తు వంశవళి అబ్రహాము, ఇసాకు, యాకోబు అనే యేసుప్రభు వంశవళిని కంప్లీట్గా ఇక్కడ అబ్రహాము నుండి యేసుప్రభు వరకు ఇక్కడ లిస్ట్ చేసి ఉంటుంది. ఇందులో verse 12 and verse 16 ఈ రెండు వచనాలు ధ్యానించుకుందామండి. బబులోనుకు కొనిపోబడిన తర్వాత, సో ఈ 400 years ఏం జరిగింది, ఈ వంశవళి అనేది, జినియాలజీ అనేది, హౌ ఇట్ వాస్ పిక్డ్ అప్ ఇన్ దీస్ 400 years ఆఫ్టర్ హెజ్కియా, జోసయా, హెజ్కియా వీళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత ఈ 400 yearsలో ఈ సైలెంట్ పీరియడ్లో వంశవళి అనేది ఎలాగ పికప్ అయింది అనే మాటని ఇది కూడా రికార్డ్ చేసి ఉన్నారనమాట. ఇట్ వాస్ నాట్ దట్ ద జినియాలజీ క్లోజ్డ్ ఆఫ్టర్ డేవిడ్ అండ్ సోలమన్. అంటిల్ the birth of Jesus Christ, the genealogy is recorded with every detail. That is the truth of God. Hallelujah. Glory to God. బబులోనుకు కొనిపోబడిన తర్వాత యాకోన్య షయాస్తియేలును కనెను. షయాస్తియేలు జెరుబబలును కనెను. verse 16 ఇలా వంశవళి అనేది ఇలా స్టార్ట్ అయింది.
డ్యూరింగ్ ద 400 years అన్నమాట. అంటే యూదులు చెదరిపోయారు. అయినప్పటికీ వంశవళి అనేది ఎలా ట్రాక్ అయింది అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా కొత్త నిబంధనలో మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఇంతకన్నా ట్రూత్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఎనీ ఫెయిత్, ఎనీ రిలీజియన్, దేవుని జెనియాలజీ అనేది క్రిస్టియానిటీలో మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ మాత్రమే రికార్డ్ చేయబడ్డదన్నమాట. God's work in every detail is recorded only in the Bible. Hallelujah. Glory to God. మరొకసారి ఇది చదువుతాను, కొద్దిగా నిదానంగా చదవాలి, బికాస్ ద నేమ్స్ ఆర్ అ బిట్ టంగ్ ట్విస్టింగ్. బబులోనుకు కొనిపోబడిన తర్వాత యాకోన్య షయాస్తియేలును కనెను, షయాస్తియేలు జెరుబ్బబెలును కనెను. సో ద genealogy is picked up, the thread of genealogy is picked up after Hezekiah and Josiah. Verse 16, 16వ వచనం చూస్తే, యాకోబు మరియ భర్త అయిన యోసేపును కనెను. యాకోబు అంటే ఇక్కడ ది అదర్ జేకబ్ అన్నమాట. ది అదర్ జేకబ్ హూ వాజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ జోసెఫ్ అండ్ హూ వాజ్ ది హస్బెండ్ ఆఫ్ జోసెఫ్ ఇస్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ మేరీ, జీసస్ క్రైస్ట్ పేరెంట్స్ అన్నమాట. యాకోబు మరియ భర్త అయిన యోసేపును కనను, ఆమె యందు క్రీస్తు అనబడిన యేసు పుట్టెను. What a mighty God. Hallelujah. మార్కు సువార్త 1వ గాస్పెల్ నుండి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ వర్సెస్ నేను తీసుకున్నాను. ఐ జస్ట్ థాట్ ఐ విల్ మేక్ ఎ కంపారిటివ్ స్టడీ హియర్. మార్క్ సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం, దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు సువార్త ప్రారంభము. మార్కు సువార్తలో డైరెక్ట్గా ద వర్క్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, హీ గోస్ టు ద వర్క్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనమాట. జెనియాలజీ అనేది మార్కు సువార్తలో ఉంటుంది. దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు సువార్త ప్రారంభము అని ఒక్క లైన్లో యేసు ప్రభు జెనియాలజీ అనేది ఏంటనేది దేవుని కుమారుడు అనే మార్కు సువార్తలో మార్కు చాలా స్పష్టంగా సూటిగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసాడు. అక్కడ దేర్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్, నో డౌట్స్ అట్ ఆల్. దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు సువార్త ప్రారంభము. ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను. అంటే దేవుని కుమారుడు వస్తున్నాడు, ఆయనకు ముందుగా దూతను పంపించేశాడు. ఎవరు? ఏలియాని పంపించేశాడు. బాప్టిజం ఇచ్చి యోహాన్ను పంపించేశాడు అనమాట. నాట్ ఎలైజా, బాప్టిజం ఇచ్చి యోహాన్ను పంపించేశాడు. ఇదిగో దూతను నీకు ముందుగా పంపించున్నాను, అతడు నీ మార్గము సిద్ధపరచును, ప్రభువు మార్గము సిద్ధపరచుడి, ఆయన త్రోవలు సరళము చేయుడని అరణ్యములో కేకవేయుచున్న ఒకని శబ్దమును. బాప్టిజం ఇచ్చి యోహాను, జకరియా ఎలిజబెత్ కుమారుడు అనమాట. ఒకని శబ్దము అని ప్రవక్త అయిన యెషయా చేత వ్రాయబడినట్లు. సో ఈ జెనియాలజీ అనేది వస్తున్నప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఒక్క వచనం ధ్యానిస్తామండి. జస్ట్ ఓన్లీ వన్ వర్స్ ఇన్ మలాకి. అంటే శేషులు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ నుండి ఈ 4 తరాలు, 400 ఏండ్లు అంటే 4 తరాలు, సుమారుగా 4 generations అని అనుకోవచ్చు. ఆ 4 generations వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అనే మాట దేవుడు అక్కడ మలాఖీలో చాలా సూటిగా మాట్లాడేశారనమాట. మలాఖీ గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. అప్పుడు
యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారు ఒకరితో ఒక్కరు మాట్లాడుకొనుచుండగా, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన నామమును స్మరించుచు ఉండు వారికి జ్ఞాపకార్థముగా ఒక గ్రంథము ఆయన సముఖమందు వ్రాయబడును. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలవారుగా ఉన్నవారు యెహోవాని గురించి మాట్లాడుచుండగా, వాళ్ళు ఒకళ్ళతో ఒక్కళ్ళు డిస్కస్ చేస్తాం. తరతరాలుగా ఇవి వచ్చినాయి అన్నమాట. యెహోవా యందు భయభక్తి అనేది అక్కడ మలాకీతోని, పాత నిబంధనతోని ఆగిపోలేదు. ఆ భయభక్తి అనేది ఇట్ పాస్డ్ ఆన్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు అనదర్ జనరేషన్. అందుకనే దేవుడు జకరయ, ఎలిజబెత్ని ఎన్నుకున్నారు. దేవదూతని పంపించి, గబ్రియేలును పంపించి మందిరంలో జకరయాకి ప్రవచన ఇచ్చారు. నీ కుమారుడు, నీకు నీకు ఒక కుమారుడిని నేను ఇస్తున్నాను. ఈ వయసులో, వాళ్ళు ఇంకా వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు, ఈ వయసులో నేను నీకు ఒక కుమారుడిని ఇస్తున్నాను. ఆ కుమారుడు ఒక దూతగా రాబోవు దేవుడికి, యేసు ప్రభువుకి ఒక దూతగా మార్గాన్ని సిద్ధపరచును అనే మాటను జకర్యాకి చాలా బ్యూటిఫుల్గా అక్కడ దేవదూతని పంపించి ముందుగానే ప్రొనౌన్స్ చేసేసారు దేవుడు. సో గాడ్ వర్క్స్ సైలెంట్లీ. హీ వర్క్డ్ through the 4 generations. He worked through the 400 years. అక్కడ భయభక్తి అనేది, ఆ థ్రెడ్ అనేది ఉండిందనమాట. ఆ భయభక్తి శేషులుగా వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారు అనే మాటని చెవియొగ్గి వాళ్ళు దేవుడు వింటున్నారంట. He heard their talks. He heard their prayers from heavens for 400 years. అందుకనే ఎలిజబెత్ జకర్యాని దేవుడు ఎన్నుకున్నారు. ఆయన త్రోవలు సరళము చేయుడని అరణ్యములో వాళ్ళ కుమారుడైన బాప్టిజం ఇచ్చి యోహాను, ఆయన ఎలా పనిచేశాడు చూడండి. యోర్దాను నది తీరంలో కూవి పిలుస్తున్నాడు, రండి, కమ్ అండ్ బీ ప్రిపేర్డ్, రిపెంట్ అండ్ బీ ప్రిపేర్డ్ to receive the kingdom of God. అరణ్యములో కేకవేయుచున్న ఒకని శబ్దము అని ప్రవక్తి అయిన యెషయా చేత వ్రాయబడినట్టు. అప్పుడే యెషయా చేత కూడా పలికారు దేవుడు, లేఖనంలో పలికారు. లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం. ఘనత వహించిన థెయోఫిలా ఆరంభము నుండి కన్నులార చూచి వాక్య సేవకులైన వారు మనకు అప్పగించిన ప్రకారము మన మధ్యను నెరవేరిన కార్యములను గూర్చి వివరముగా వ్రాయుటకు అనేకులు పూనుకున్నారు కనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశ్చయముగా జరిగినవని నీవు తెలుసుకొనుటకు వాటన్నిటినీ మొదట నుండి తెరచి పరిష్కారముగా తెలుసుకొనియున్న నేనును నీ పేరిట వాటిని గూర్చి వారసుగా రచించుట యుక్తమని ఎంచితిని. Divine revelation through Holy Spirit, Luke acknowledged the works of others who had set down in writing events from Christ's life. So Luke has prepared himself to write everything to the set events. He did not write the genealogy, but he straight away went into the events anamata. He worked through many people. Luke was not the direct disciple of Jesus Christ. He was a Gentile. He was a Greek. ఇక్కడ లూకాసు వార్తలో
కొన్ని మాటలు, నెరవేరిన కార్యములు నిశ్చయముగా జరిగిందంట. నెరవేరిన కార్యములు అప్పగించిన ప్రకారము మన మధ్యను నెరవేరిన కార్యములను గూర్చి వివరముగా రాయుటకు అనేకులు పూనుకున్నారు గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశ్చయముగా జరిగినవని. నెరవేరిన కార్యములు ఏంటంటే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ప్రాఫెసీస్ fulfilled. So Luke is directly taking us back to the Old Testament prophecies. Isaiah, Old Testament prophecies ఏంటి? కొన్ని 1-2-3 ధ్యానించుకొని 1-2 వచనాలు ధ్యానించుకొని నేను ముగిస్తాను. మేబీ I'll take another 10 minutes. Isaiah chapter 7 verse 14, verse 53. Micah chapter 5 verse 2. Isaiah chapter 60 verse 3. ఇవన్నీ నిశ్చయముగా జరిగినవి అని లూకు రాస్తున్నాడు. ప్రభువు మొదటి రాకడ, ఆయన మరణం, ఆయన త్యాగం, ఆయన పునరుద్ధానం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. గాడ్ వర్క్స్ త్రూ హిస్ పీపుల్ సైలెంట్లీ. అందుకనే మనం ఇవాళ ఈరోజు కూడా గ్రంథము ధ్యానించగలుగుతున్నాము. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం. ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. Let us compare this verse with Revelation chapter 19 verse 13. Revelation chapter 19 verse 13. రక్తములో ప్రకటన గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 13వ వచనం. రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము ఆయన ధరించుకుని ఉండెను, మరియు దేవుని రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము. ద గ్రేట్ బ్యాటిల్స్ హీ ఆల్రెడీ ఫాట్ త్రూ. ద గ్రేట్ బ్యాటిల్స్. రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము అంటే సెకండ్ కమింగ్లో రక్తములో అంటే నాట్ దట్ లిటరలీ హీ విల్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ క్లోదింగ్. ఆయన వస్త్రం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే హిమము వలె అంత తెల్లగా, అంత జ్వాలతోని ఉంటుందంట. మహిమ కలిగిన వస్త్రముతోని దేవుడు వస్తారంట. అంటే ఇక్కడ ఇట్ ఇస్ అ మెటఫోర్. వాట్ ఈస్ దిస్ మెటఫోర్? It talks about the great battles he already fought for to do away with our sinful life, with our sins, to give us that kind of a forgiveness and redemption. రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము ఆయన ధరించుకొని ఉండెను, మరియు దేవుని వాక్యము అను నామము ఆయనకు పెట్టబడి ఉన్నది. And on what kind of great battles he fought? He fought great battles against sin and Satan and death. మరణమాని ముళ్ళెక్కడ అని జయించిన దేవుడు. And he is the word of God. What does it signify here? He is the image of invisible God. He is the expressed image of God in person. Hebrews chapter 1 verse 3. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1, 2, 3 వచనాలు. పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడెను. దట్ ఈస్ ద రీజన్ హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఆయన వస్తున్నారని, యేసుప్రభు వస్తున్నారని, ఆయన గురించి ఎదురు చూస్తూ మెస్సయ్య వస్తున్నాడని మలాకి గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో వాళ్ళు ఒకళ్ళకొకళ్ళు మాట్లాడుకున్నప్పుడు దేవుడు చెవియొగ్గి విన్నారంట. అయితే
మనల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు, నా బిడ్డలు అక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారు, ఆ భూ ప్రపంచంలో ఉన్నారు అనే మాట దేవుడు వాళ్ళ నామాల్ని తన జీవ గ్రంథంలో రాసి పెట్టుకున్నారంట. దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు బీ టుడే. హౌ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు బీ. మన పేరు అనేది జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉండాలంట. ఆ ఎలా రాసుకుంటారు దేవుడు? మనము ఆయన బిడ్డలముగా మనం పనిచేసినప్పుడు, ఒకరితో ఒక్కరు మనం పనిచేసుకుంటూ మాట్లాడుకున్నప్పుడు అంట, అంటే ఆయన దేవుడు ఏంటనేది ఆయన త్రూ హిస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇమేజ్ దేవుడు మనకి, యేసుప్రభువు మనకి ఈ ప్రపంచంలో వచ్చి చూపెట్టి మనతోని 33 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు మనం ఇది మాత్రం చేయలేమా? కాంట్ వి డూ దిస్? దట్ ఈస్ ద రీజన్ హీస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడను. ఆయన ఆ కుమారుని సమస్తమునకును వారసునిగా నియమించును. ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నియమించెను. ఆది యందు వాక్యముండును, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండును, వాక్యము దేవుడై ఉండును. సో we all have to receive him. How do we receive him? Through his word. When we receive him, when we meditate upon, when we proclaim the gospel through the community or to the community or through the church, సంఘం ద్వారా, మన బంధువులు మిత్రుల ద్వారా మనము మాట్లాడుకున్నప్పుడు అంటే మనము మిగిలిపోయిన వాళ్ళు, మనల్ని శేషులం అంటారు. వీఆర్ ద రెమ్నెంట్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్. మలాకి గ్రంథంలో 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుకున్నారు? ఆ 400 ఏండ్ల సైలెంట్ పీరియడ్, సైలెంట్గా లేదండి, దేవుడు పనిచేశారు. ఇప్పుడు కూడా మనము అలాంటి ఒక జీవితంలో ఉన్నప్పుడు, అలాంటి ఒక ప్యాషనేట్ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు అంట దేవుడు వింటారంట. దేవుడు విన్నప్పుడు మనమందరినీ రెండవ రాకడికి సిద్ధపరుస్తారు. మనం సిద్ధపడి ఉన్నప్పుడు మనల్ని చూసి ఎంతోమంది, మన జీవితాన్ని చూసి ఎంతోమంది ఆయనను తెలుసుకుంటారంట. So let us all remind ourselves that we have to remember the Lord and remember him and remember his work every minute. And when we remember his work and his sacrifice on the cross and his redemption to us and his grace and mercies which is pouring out on us day after day, when we pray, when we go to him, when we bring his presence, when we are in his presence through our prayers and through our meditation, what we have to do is assemble like a community, assemble like a congregation, like God's children, and try to bring his presence and try to bring his blessings to others as well. As when we remember, his blessings flows through the people and through the generations, as it flowed through the generations. That is our responsibility. That is what our calling in this world before the second coming. మనం చేయాల్సిన పని అదేనంట, మనం గుర్తు చేసుకోవాలంట. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రభువా, మీరు మాకు గుర్తు చేసిన విధానానికి వందనాలు తండ్రి. జీవగ్రంథంలో మా పేరు ఉండాలంటే మేము ఏం చేయాలి? మిమ్మల్ని గుర్తు చేసుకోవాలి. మీ మంచి కార్యాలని గుర్తు చేసుకోవాలంట. మేము గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు నలుగురికి
మీరు ఏంటనేది తెలియపరచాలి. నలుగురికి తెలియపరిచినప్పుడు మా జీవితం ద్వారా ద వే వి లివ్, ద వే వి ప్రే, ద వే వి వర్షిప్, ద వే వి టాక్, ద వే వి కనెక్ట్ టు ద కమ్యూనిటీ, మంచి కార్యాలు చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారంట. బికాస్ యు ఆర్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్. దేవుడు మన మధ్యలో జీవిస్తున్నారు అనే మాటని స్పష్టంగా సూటిగా మీ మాటల ద్వారా మేము పంచుకున్నప్పుడు యు గో అండ్ ప్రొక్లెయిమ్ అని మీరు అన్నట్లు మేము చేసినప్పుడు అంట తండ్రి, ఆ పరలోక రాజ్యం అనేది నిండిపోతుందంట. అక్కడ అసలు చోటు అనేది ఉండదంట, అంత నిండిపోతుందంట. దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ లైఫ్ వీ నీడ్ టు లీడ్. ఆ శేషులు ఆ రోజు మలాకి గ్రంథంలో మాట్లాడినట్లు వాళ్ళు ఎలాగో గుర్తు చేసుకున్నారు, మేము అలాగే ఈ రోజులో కూడా మేము గుర్తు చేసుకోవాలి అని మాకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు తండ్రి. మీరు మాతోని మాట్లాడిన విధానానికి వందనాలు తండ్రి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రభువా, స్వస్థత కావాలని ప్రార్థన చేస్తున్న బిడ్డలకి స్వస్థత, పరిపూర్ణ స్వస్థత, పరిపూర్ణ విడుదల అనుగ్రహించండి తండ్రి. మీ రక్త ప్రోక్షణలో స్వస్థత ఉంది తండ్రి ప్రభువా, మీ రక్త ప్రోక్షణలో విడుదల ఉంది ప్రభువా. లార్డ్, వి ప్రే ఫర్ దిస్ వరల్డ్. ప్రపంచం చుట్టూ కంచె వేయండి తండ్రి. లోకక్షేమం, లోక విడుదల, లోక రక్షణ, లోక స్వస్థత కోసం ప్రార్థన చేస్తూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ గాడ్. Jesus, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus.